بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، کل ہم نے منہاج العربیہ کا درس نمبر 9 کمپلیٹ کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ کرام نے اس کو اچھے انداز میں ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آج ہم درس نمبر 10 کا آغاز کریں گے۔ آپ لوگ مکمل توجہ مبذول رکھیں، اور جو بھی درس پڑھایا جائے اس کے تحت اگر سوالات ہیں تو ان کے جوابات عربی میں لکھنے ہیں، اور اگر اردو تمرین ہے تو اس کی عربی بنانی ہے۔ یہ از خود کرنا ہے، جو ہم یہاں پر حل کراتے ہیں اس کو کاپی پہ نوٹ نہیں کرنا ہے۔ یہاں جو کچھ ہم حل کراتے ہیں وہ آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے کرتے ہیں۔ تو درس نمبر 10 کا آغاز کریں گے۔ فرماتے ہیں ہاذا فارن۔ ہاذا معنی یہ اور فارن معنی ہوتا ہے چوہا۔ تو ہاذا فارن کا مطلب ہوا یہ چوہا ہے۔ ہاذا الفارو صغیر۔ ہاذا الفارو یہ چوہا، صغیر چھوٹا ہے۔ بہت سارے الفاظ یہاں پر ایسے ہیں جن کے معانی آپ نے گزشتہ دروس کے اندر پڑھ لیے ہوں گے، تو ان کو بھی ذہن نشین رکھیے گا تاکہ آنے والے اسباق کے اندر آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی آزمائش درپیش نہ ہو۔ ھذا الفارو صغیر، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ ذالک قط، وہ بلّا ہے۔ ذالک القط کبیر، وہ بلّا بڑا ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہوا ابیض، واو کا معنی ہوتا ہے اور، ہوا معنی وہ، ابیض کہتے ہیں سفید گورا، اور وہ سفید ہے۔ ذالک طائر، آگے کہتے ہیں ذالک طائر، ذالک معنی وہ، اور طائر کہتے ہیں پرندے کو، تو ذالک طائر وہ پرندہ گئے۔ ذالک الطائر غراب، وہ پرندہ کوا ہے، غراب کہتے ہیں کوے کو۔ وہو اسود، اور وہ کالا ہے۔ ھذا درس، یہ سبق ہے۔ ھذا الدرس جدید، یہ سبق نیا ہے۔ وہو سہل، اور وہ آسان ہے۔ لا صعب، مشکل نہیں۔ جدید معنی نیا، سہل معنی آسان، اور صعب معنی مشکل۔ لا صعب مطلب مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سبق ہو گیا ہمارا۔ اب اس کے تحت اسئلہ مطلب سوالات پیش کیے جا رہے ہیں، تو ان کو حل کرنے کے لیے پہلے ان کا معنی سمجھیں گے، اور پھر ان سوالات کے مطابق ان کے جوابات بھی دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے گا، کیف القط، بلّا کیسا ہے؟ تو آپ نے اوپر تصویر میں دیکھا کہ بلّا سفید ہے، تو آپ کہہ دیجئے گا جواب میں القط ابیض، کہ بلّا سفید ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہت زیادہ ٹائم میں اسئلہ یا تمرین میں نہیں لیتا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ تیزی سے عرض کریں گے۔ کیف القط، بلّا کیسا ہے؟ القط ابیض، بلّا سفید ہے۔ کیف الغراب، کوا کیسا ہے؟ الغراب اسود، کوا کالا ہے۔ این مکۃ، مکہ کہاں ہے؟ تو مکۃ فی العرب، مکہ عرب میں ہے۔ یہ مکہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر الف لام داخل نہیں ہوا ہے، نہ تنوین آئی ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ حل انت اسود، کیا تو سفید، کیا تو کالا ہے؟ یہ سوال ہے، حل انت اسود، کیا تو کالا ہے؟ تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ لا، نہیں۔ انا ابیض، میں گورا ہوں، میں سفید ہوں۔ لا اسود، کالا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پورا اس کا جواب ہے۔ حل انت ابیض، کیا تو گورا ہے، کیا تو سفید ہے؟ نعم انا ابیض، ہاں میں گورا ہوں۔ الانسانی حمد، کیا انسان کے لیے تعریف ہے؟ لا، نہیں۔ الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے ہے، لا للانسان، نہ کہ انسان کے لیے۔ یہ اس کا میں مکمل جواب بنا رہا ہوں، ہے نا؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہاں پہ لکھا ہے کیا ہے، تو یہ کنفیوز نہ ہو، یہ جواب بنایا جا رہا ہے کہ کیا انسان کے لیے تعریف ہے، تو حقیقت کیا ہے کہ انسان کے لیے تعریف نہیں ہے، بلکہ جو حمد ہے، جو تعریف ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔
हल अंत फी हैदराबाद, क्या तू हैदराबाद में है? तो इसका जवाब में अगर आप हैं तो बता दीजिए, वरना नहीं। नाम अना फी हैदराबाद। हलिल कुरान फिल अरबी, क्या कुरान अरबी में? नामल कुरान फिल अरबी। हलिल अरबी लाजिमुन लिल मुस्लिमी, क्या अरबी मुसलमान के लिए लाजिम है? नाम अल अरबी लाजिमुन लिल मुस्लिमी, हाँ अरबी मुसलमान के लिए लाजिम है, क्योंकि अगर अरबी नहीं सीखेगा तो कुरान कैसे पढ़ेगा, हदीस कैसे पढ़ेगा, और दीगर जो उसूल फ़िक़्ह की किताबें हैं वो कैसे पढ़ेगा, वो सब अरबी में है। तो असलन तो ये कि कुरान और हदीस पढ़ने के लिए अरबी मुसलमान के लिए ज़रूरी है। आगे देखिए, उर्दू में तर्जमा करेंगे। ये घोड़ा है, हादा फरसुन, ये घोड़ा, हादल फरसु। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है कि पहले वाले जुमले में है ये घोड़ा है, तो यहाँ पर है आ रहा है, दूसरे वाले में ये नहीं आ रहा है। तो पहले वाला मुरक्कब मुफीद है, मुरक्कब ताम है, और दूसरा वाला मुरक्कब नाकिस है। तो इसलिए इस तरीके से जुमला बनाएंगे कि पहले वाले में अलिफ लाम नहीं लेके आएंगे और दूसरे वाले में अलिफ लाम लेकर आएंगे, यानी जहाँ पर है मौजूद है तो वहाँ पर अलिफ लाम नहीं आएगा और बाकी जगह में आएगा। ये घोड़ा है, तेजी से देखिएगा। हादा फरसुन, ये घोड़ा, हादल फरसु, वो बंदर है, ज़ालिका क़िरदुन, वो बंदर, ज़ालिकल क़िरदु, ये ऊँट है, हादा जमलुन, ये ऊँट, हादल जमलु, वो कुत्ता काला है, ज़ालिकल कल्बु अस्वदु, ये आदमी गोरा है, हादर रजुलु अबियदु, काला नहीं, ला अस्वदु। ये बहुत अल्फाज हैं जिनके मानी पीछे गुजर चुके हैं ना, सभी के अरबी अल्फाज पीछे आपने पढ़ लिए हैं, तो इसलिए मैं तेज़ी से चल रहा हूँ। वो खेल, ज़ालिकल लईबु, वो खेल नया है, ज़ालिकल लईबु जदीदुन, वो ये बिल्ला दुबला है, तो ये के लिए क्या थी, हादा, और बिल्ले की अलकित, हादल कित्तु हजीलुन, वो गधा मोटा है, ज़ालिकल हिमारु समीनुन, वो किताब कैसी है, कई फ़ज़ालिकल किताब, क्या वो लड़का लिखने और पढ़ने में मशगूल है। हल ज़ालिकल वलदु, क्या वो लड़का, मशगूल, मशगूल है लिखने, बिल किताबती, और पढ़ने में, बिल व बिल क़िराअती। ठीक हो गया। तो बाप अत्फ कर देंगे, पूरा जुमला कैसे बनाएंगे, क्या वो लड़का लिखने और पढ़ने में मशगूल है, तो कहेंगे हल ज़ालिकल वलदु मशगूलुन बिल किताबती वल क़िराअती। ठीक हो गया। आगे, क्या वो घर खूबसूरत है, हल ज़ालिकल बैतु जमीलुन, ये कुरान, हादल कुरान, ये कुरान अरबी में है, हादल कुरान फिल अरबी, अरबी मुस्लिम के लिए ज़रूरी है। अल अरबी ज़रूरी लिल मुस्लिमी, वो दीन इस्लाम है, ज़ालिका दीन इस्लामुन, वो आलिम फ़कत इल्म में अच्छा है और अमल में नहीं, ज़ालिकल आलिमु जय्यिदुन फिल इल्मी फ़कत, यानी वो आलिम फ़कत इल्म में अच्छा है और अमल में नहीं, वला फिल अमली। ठीक हो गया। दोबारा सुनिएगा, ज़ालिकल आलिमु जय्यिदुन फिल इल्मी फ़कत, कि वो आलिम सिर्फ इल्म में ठीक है, वला फिल अमली, और अमल में नहीं। इज़्ज़त आलिम के लिए अमल से है, ना कि इल्म से। अल इज़्ज़तु लिल आलिमी मिनल अमली ला मिनल इल्मी। निहायत आसान है, बस आपने तवज्जो देना है। आगे देखिएगा, क्या ये मस्जिद है, हल हाज़ा मस्जिदुन, क्या मस्जिद में वज़ू के लिए पानी है, हलिल माउ फिल मस्जिदी, क्या पानी है मस्जिद में, लिल वज़ूई, वज़ू के लिए। आगे, हाँ और वो अच्छा है, नाम वज़ालिका तय्यब, क्या पानी वज़ू के लिए ज़रूरी है, हलिल माउ ज़रूरियुन लिल वज़ूई। तो माशाअल्लाह ये दर्स नंबर 10 के तहत जो सवालात थे उनके जवाबात भी हो गए, और उर्दू तमरीन जो पेश की गई थी उसकी अरबी भी बन गई है। तो इसको अज़ ख़ुद आप देखिएगा, ठीक है, और अपनी तख्लीक़ी सलाहियत के ज़रिए ही कापी में नोट कीजिएगा। कल इंशाअल्लाह हम दर्स नंबर 11 का आगाज़ करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।